ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೆಟ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನು ಇದೇ ವಿಡಿಯೋದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದು ಲೈಕ್ ಇರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರಿಗೊಂದು ಶೇರ್, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಾಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರೆಯದಿರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಮೇನ್ಸಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ 8 ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ತವೆ. ಪ್ರತಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಆರಿಸಿ ಸಂಕೇತಾಕ್ಷರ ಸಹಿತ ಪೂರ್ಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಶ್ರೀಮಾನ್ ಶಬ್ದಕ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ರೂಪ ಹೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದರ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ರೂಪ ಆಗ್ತದ. ಔರತದು ಆದ್ಮಿ ಆಗ್ತದ, ಮಹಿಳಾದು ಪುರುಷ ಆಗ್ತದ, ಇದು ಕೂಡ ನೆನಪಿರಲಿ. ರೋನಾ ಶಬ್ದಕ ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕ ಕ್ರಿಯಾರೂಪ ಹೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ರೋನಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕ ಕ್ರಿಯಾರೂಪ. ಸೊ ರೋನಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ರುಲಾನಾ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇದು ರುಕಾನ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರುಕ್ನಾ ಅಂತಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟ ಮಾತ್ರ ರುಕಾನ ಬರ್ತದ, ಅದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಇದು ರುಲಾಯಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಭಾವವಾಚಕ ಸಂಜ್ಞೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ 3, ಜೈ ಶಬ್ದಕ ವಿಲೋಮ ರೂಪ ಹೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಪರಾಜಯ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಜೀತದ್ದು ಹಾರಾಗ್ತದ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಪ್ರಶ್ನೆ 4, ಲಿಫಾಫೆ ಶಬ್ದಕ ಏಕವಚನ ರೂಪ ಹೇ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದು ಬಹುವಚನದ, ಸೊ ಏಕವಚನ ಕೇಳಿದ್ರು. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಲಿಫಾಫ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರ್ತದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ 5, ಬಾರಹ ಮಾಸ ಶಬ್ದ ಮೇ ಸಮಾಸ ಸೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಾರಹ ಸಂಖ್ಯಾವಾಚಕದ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ದ್ವಿಗು ಸಮಾಸ ಬರ್ತದೆ. ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸದಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾವು ಪದಗಳನ್ನು ಸಮಾಸ ಪದಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ನಡುವೆ ಕಾರಕ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಲೋಪ ಆಗ್ತಾವೆ. ಅವ್ಯಯಿ ಭಾವ ಸಮಾಸದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಪದ ಮೊದಲ ಅವ್ಯಯದಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತದೆ. ಕರ್ಮಧಾರಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪದ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಾಸ ಆಗಿರ್ತದೆ. 6ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನಿಮ್ನಲಿಖಿತ ಮೈಸೆ ಗುಣಸಂಧಿ ಕಾ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ ಬಡಿಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಗುಣಸಂಧಿ ಅಂತೀವಿ, ಅದು ಎ ಪರೋಪಕಾರ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಏಕೈಕ ಇದು ವೃದ್ಧಿ ಸಂಧಿ ಬರ್ತದೆ. ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ದೀರ್ಘ ಸಂಧಿ ಬರ್ತದೆ. ನಯನ ಅಯಾದಿ ಸಂಧಿ ಬರ್ತದೆ. लेखक ने धूप का चश्मा टेबल डैश रखा था, रिक्त स्थान में कारक चिन्ह होगा ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಟೇಬಲ್ ಪರ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಪರ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಪ್ರಶ್ನೆ 8, ಮೇರಾ ಬ್ರೀಫ್ ಕೇಸ್ ಕಹಾ ಚಲಾ ಗಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಾಕ್ಯ ಮೇ ಪ್ರಯುಕ್ತ ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನೆ ಹೇ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೇಖನ ಚಿಹ್ನೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಇನ್ನು ಸಂಬಂಧೀಕರಣ ಪದಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ 4 ಇದಾವೆ. 2 ಗದ್ಯದಿರ್ತವೆ, 2 ಪದ್ಯದಿರ್ತವೆ. ಮೊದಲ 2 ಪದಗಳ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ 3ನೇ ಪದದ ಬರ್ತದೆ. 9ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ರಾಮಾನಂದ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಪಕ್ಷಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ. ರಾಮಾನಂದ ಶಾಸ್ತ್ರಿಯ ತಂದೆ ಹೆಸರೇ ಪಕ್ಷಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರ ತಂದೆ ಹೆಸರು ಜೈನುಲಾಬ್ದೀನ್ ಅಂತ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಜೈನುಲಾಬ್ದೀನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬರ್ತದೆ. ಎಸ್. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 9, ಕೃಷ್ಣ ಕ ರಂಗ ಕಾಲ ಇದೆ. ಸೊ ಯಶೋಧ ಕ ರಂಗ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಗೋರಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉತ್ತರ. ರೋಬೋಟ್ ಕಹಾನಿ ಪಾಠ ವಿಧದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಇಮಾನ್ದಾರೋ ಕೆ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮೇ ವ್ಯಂಗ್ಯ ರಚನಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಇನ್ನು ಬೇಲೂರು ಮಂದಿರ ಶಿಲ್ಪಕಲಾಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಗೋಲ್ ಗುಂಬಜ್ ಇದು ವಾಸ್ತುಕಲಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರಬೇಕು. ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ 3ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ನಲಿಖಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಏಕೆ ಪೂರ್ಣ ವಾಕ್ಯ ರೂಪ ಮೇಲೆ ಲಿಖಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 4 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ತವೆ. 2 ಗದ್ಯ ಭಾಗದ 2 ಪದ್ಯ ಭಾಗದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ 13, ರೋಜ್ ಏಕ್ ಸೇಬ್ ಖಾನೆ ಸೆ ಕಿನ್ಕಿ ಜರೂರತ್ ನಹಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ರೋಜ್ ಏಕ್ ಸೇಬ್ ಖಾನೆ ಸೆ ಡಾಕ್ಟರೋं की जरूरत नहीं होगी. 14ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ದಯಾ ಕಿಸ್ಕಾ ಮೂಲ ಹೇ. ದಯಾ ಧರ್ಮ ಕಾ ಮೂಲ ಹೇ. 15ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, हरिशंकर परसाई को कहाँ ठहराया गया. हरिशंकर परसाई को होटल के एक बड़े कमरे में ठहराया गया. 16ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, भारत के खेत कैसे हैं. भारत के खेत हरे भरे और सुहाने हैं ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉತ್ತರ. ಇನ್ನು ಮೇನ್ಸ್ 4ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 2-3 ವಾಕ್ಯಗಳ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. 8 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ತವೆ. 4 ಗದ್ಯದಿರ್ತವೆ, 2 ಪದ್ಯದಿರ್ತವೆ, 2 ಪೂರಕ ವಾಚನದು ಇರ್ತವೆ. ಪ್ರತಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ 2 ಅಂಕ, ಒಟ್ಟು 16 ಅಂಕಗಳನ್ನು ನೀವು ಗಳಿಸ್ತೀರಿ. 17ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, आजकल शिक्षित समाज में किसके बारे में विचार किया जाता है. आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों के बारे में विचार किया जाता है. इन्हें जैनुलाब्दीन के व्यक्तित्व का परिचय दीजिए ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. जैनुलाब्दीन की औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी, फिर भी वे बुद्धिमान थे. वे बहुत धनी व्यक्ति तो नहीं थे, फिर भी उदारता की सच्ची भावना उनमें भरी थी ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ದಲ್ಲಿನೇ ಜೈನುಲಾಬ್ದೀನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಸ್ವಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. 19ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಯಶೋदा कृष्ण के क्रोध को कैसे शांत करती है. यशोदा कृष्ण के क्रोध को शांत करने के लिए कहती है कि हे कृष्ण सुनो, बलराम जन्म से ही चुगलखोर है. मैं गोधन की कसम खाकर कहती हूँ, मैं ही तेरी माता हूँ, तुम ही मेरे पुत्र हो. प्रश्न 20, बालशक्ति पाठ के आधार पर आदर्श गांव कैसे बनाया जा सकता है. बच्चों को स्कूल जाने का प्रेरणा और व्यवस्था करना,
गांव को साफ सुथरा रखना, गांव को हरा भरा रखने के लिए गांव के चारों तरफ पेड़ पौधे लगाना, ಓಕೆ और कई गड्ढों को मिट्टी से ढांपना ಅಂತ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಬರಿಬಹುದು. ಇನ್ನು दोस्तों ने किन किन जानवरों से मुलाकात की ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು दुनिया में पहला मकान लेकर ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. दोस्तों ने हाथी, सांप, भैंस और मछली से मुलाकात की. 22ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ मातृभूमि के प्रकृति सौंदर्य का वर्णन कीजिए ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. सो भारत माता का खेत हरे भरे और सुहाने हैं, वन उपवन फल फूलों से भरे हुए हैं, भारत भूमि के अंदर खनिजों का व्यापक धन भरा हुआ है, सुख संपत्ति धनधाम को माँ मुक्त हस्त से बांट रही है ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. 23ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ शनि का निर्माण किन किन गैसों से हुआ है. शनि का निर्माण हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और एमोनियम गैसों से हुआ है. इन उपग्रह टाइटन का परिचय दीजिए ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. शनि का सबसे बड़ा चंद्र टाइटन सौरमंडल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और दिलचस्प उपग्रह है. इसका व्यास 5150 किलोमीटर है. शनि की सतह पर अंतरिक्ष यान तो उतरना तो संभव नहीं है, परंतु टाइटन की सतह पर अंतरिक्ष यान तो उतारा जा सकता है ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. इन्हें 24ರಲ್ಲಿ शास्त्र में सत्य बोलने का तरीका कैसे समझाया गया है. सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम. सच बोलो जो दूसरों को प्रिय लगे, अप्रिय सत्य मत बोलो ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, नागरिक के किन्हीं 2 कर्तव्यों का परिचय दीजिए. एक नागरिक की हैसियत से हमें अपने देश के राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय त्योहार आदि का आदर करना चाहिए. प्रकृति हमारी माता है, इसलिए हमें प्राकृतिक संसाधनों का अपव्यय करना नहीं चाहिए. अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखना हमारा दायित्व है. समस्त देशवासियों के प्रति भाईचारे के भाव रखना, जाति, धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग पर आधारित भेदभाव से दूर रहना चाहिए ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಬಾಯ್. मुख्य प्रश्न 5 है. निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 3-4 वाक्यों में लिखिए. और 25वां प्रश्न था, दिनकर जी के अनुसार मानव का सही परिचय क्या है. उसका उत्तर है, एक मानव दूसरे मानव को प्रेम से रिश्ता जोड़कर आपस की दूरी को मिटाना चाहिए. स्वयं को पहचान कर भाईचारे को समझना चाहिए. बुद्धि पर हृदय की जीत करे, वही विज्ञान ज्ञानी व मानव भी कहलाता है. 26ನೇ प्रश्न तो महिला की साहस गाथा पाठ से क्या सीख मिलती है. महिला की साहस गाथा पाठ से हमें यह संदेश मिलता है कि महिलाएं साहस प्रदर्शन में पुरुषों से कम नहीं है. ऐसी महिलाओं से साहस, परिश्रम, दृढ़ निश्चय, अथक परिश्रम, मुसीबतों का सामना करना आदि गुणों सीखने की प्रेरणा मिलती है. प्रश्न 27, सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है कैसे. सोशल नेटवर्किंग ने दुनिया भर के लोगों को एक जगह पर ला खड़ा कर दिया है. सोशल नेटवर्किंग के कई साइट से जैसे फेसबुक, आर्कुट, ट्विटर, लिंक्डइन आदि, इनसे दुनिया के लोगों के रहन सहन, वेशभूषा, खान पान, कला, संस्कृति आदि का प्रभाव शीघ्रातिशीघ्र हमारे समाज पर पड़ता है. प्रश्न 28, कर्नाटक की शिल्पकला का वर्णन कीजिए. कर्नाटक राज्य की शिल्पकला अनोखी है. बादामी, ऐहोळे, पट्टदकल्लू में जो मंदिर है उनकी शिल्पकला और वास्तुकला अद्भुत है. बेलूरू, हड़ेबीडू, सोमनाथपुर मंदिर के जो पत्थरों की मूर्तियां हैं वे सजीव लगती है. श्रवणबेळगोळा में 57 फुट ऊंची गोमटेश्वर की एक शिला प्रतिमा है जो दुनिया में त्याग और शांति का संदेश दे रही है. प्रश्न 29, कवि समय का सदुपयोग कैसे करना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए. समय अधिक महत्वपूर्ण और उपयोगी होता है. उसे जो अपना सच्चा साथी बनाएगा वो ही अपने काम में सफल होगा. जो काम करना है वो अभी करना चाहिए, कल के बारे में हमें कुछ पता नहीं, इसलिए कवि समय का सदुपयोग करने के लिए कहते हैं. प्रश्न 30, महादेवी वर्मा की माँ जैसी थी, यानी महादेवी वर्मा गिल्लू की माँ जैसी थी, इस कथन को स्पष्ट कीजिए. यह प्रश्न था. महादेवी वर्मा जी ने पशु पक्षियों को ही अपना परिवार मानकर उनके प्रति अपने ममता प्रकट करती है. गिल्लू भी उनमें एक अच्छा उदाहरण है. गिलहरी को देखते ही उसके प्रति दया करना, घाव पर उपचार करना, प्राण बचाना, काजू आदि खिलाना, झूला डालना, उसके साथ खेलना, अन्य गिलहरियों के संग उछल कूद कर खेलने का अवसर देना इत्यादि से पता चलता है कि महादेवी वर्मा गिल्लू की माँ जैसी थी. प्रश्न 31, रोबोनील और रोबोदीप की मुलाकात का वर्णन कीजिए. रोबोनील रोज शाम को शेर को टहलाने के लिए ले जाता था. एक दिन उसकी मुलाकात रोबोदीप से हो गई.
जो शर्मा परिवार में काम करता था तथा उनके कुत्ते झबरू को घुमाने ले आया करता था। तब दोनों के बीच दोस्ती हुई। एक दूसरे ने अपने अपने परिवार के बारे में चर्चा की। प्रश्न 32 था। दोहे का भावार्थ कन्नड़ में लिखना था, यानी भावार्थ लिखना था। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व की न करतार संत हंस गुण गही पय परिहरि वारी विकार। प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास हंस पक्षी के साथ संत की तुलना करते हुए उसके स्वभाव का परिचय देते हैं। सृष्टिकर्ता ने इस संसार को जड़ चेतन और गुण दोष मिलाकर बनाया है, अर्थात इस संसार में अच्छे बुरे समझ नासमझ के रूप में अनेक गुण दोष भरे हुए हैं, लेकिन हंस रूपी साधु लोग विकारों को छोड़कर अच्छे गुणों को अपनाते हैं। प्रश्न 33 अनुवाद करना था। दोनों दोस्त मकान बनाना चाहते थे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि मकान कैसे बनाते हैं, अतः पूछताछ के लिए दोनों जंगल की ओर चले जाते हैं। ಸ್ನೇಹಿತರಿಬ್ಬರು ಮನೆ ಕಟ್ಟಲು ಬಯಸಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆಂದು ತಿಳಿಯದ ಕಾರಣ ಇಬ್ಬರು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಅವರು ಕಾಡಿನ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟು ಹೋದರು. ಜಾತಿ ಅಂತ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕದ್ದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಇನ್ನು 4 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿತ್ತು. बसंत ईमानदार लड़का है कैसे, स्पष्ट कीजिए। पंडित राजकिशोर मजदूरों के बसंत ईमानदार एवं स्वाभिमानी लड़का था। वह मेहनती करता था। वह बिना कुछ सामान बेचे मुफ्त में पैसे लेने के लिए तैयार नहीं थे। वह दया की भीख नहीं लेना चाहता है, वह परिश्रम करके जीना चाहता है। बसंत राजकिशोर से भीख नहीं लेकर उन्हें छलनी खरीदने के लिए प्रेरित करता है। राजकिशोर द्वारा दिए गए नोट बनाने के लिए वह बाजार जाता है, लेकिन लौटते समय मोटर दुर्घटना में उसके दोनों पैर कुचले जाते हैं, इसलिए वह नहीं लौट पाता। होश आते ही राजकिशोर को छुट्टे पैसे वापस देने के लिए बसंत अपने भाई प्रताप को उनके घर भेजता है। इससे उसकी ईमानदारी मालूम पड़ती है। ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿತ್ತಂತಂದರೆ पंडित राजकिशोर मानवता की मूर्ति है ಅಂತ ಇದೆ. ಇದು ಅದರ ಉತ್ತರ. पंडित राजकिशोर मजदूरों के नेता है, गरीबों के प्रति सहानुभूति दिखाने वाले व्यक्ति है। वे निस्वार्थ सेवा करते हैं। बसंत की स्वाभिमानता देखकर आवश्यकता न रहने पर भी सहायता की दृष्टि से वे उससे छलनी खरीदते हैं। प्रताप से बसंत के दुर्घटनाग्रस्त होने का पता चलते ही उसके घर पहुंचते हैं और अस्पताल ले जाने का प्रबंधन करते हैं, डॉक्टर से इलाज करवाते हैं और दोनों को सांत्वना देते हैं ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇನ್ನು ಪದ್ಯ ಇತ್ತು 35ರಲ್ಲಿ असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम. गद्य भाग ओदी ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ, रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ? उत्तर इತ್ತು गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ था. आ प्रश्न, गीतांजलि की रचना पर कौन सा पुरस्कार मिला? गीतांजलि रचना पर उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला. प्रश्न 3, रविंद्र जी ने अपनी किस आयु में नाटक और रचनाएं लिखी? रविंद्र जी ने 8 वर्ष की उम्र में पहली कविता लिखी. 16 साल की उम्र में उन्होंने कहानियां और नाटक लिखे. ई तो गुरुदेव के नाम से किसे संबोधित किया जाता था? रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव नाम से संबोधित किया जाता था ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇನ್ನು ನಿಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ 3 ಇತ್ತು. ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಸಮಸ್ಯೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ का महत्व, खेलों का महत्व. ಸೊ ಒಂದು ನಿಬಂಧವನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂಕೇತಿಕ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಬರಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಜನಸಂಖ್ಯಾಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 ಸಾಲ ಜನಸಂಖ್ಯಾಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರಣಗಳು, ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು, ನಿಯಂತ್ರಣದ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಒಂದು 12ರಿಂದ 15 ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಉಪಸಂಹಾರವನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಇನ್ನು ಮುಂದಿಂದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಅದರದ್ದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಅರ್ಥ ಏನು, ಲಾಭಗಳು ಏನು, ಹಾನಿಗಳು ಏನು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಪಾಠದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಠ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಬಂಧಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಕಡೆಯ ಭಾಗ 38ರಲ್ಲಿತ್ತು. ಒಂದು ರಜೆ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ, कोई सकारण देते हुए 4 दिन की छुट्टी मांगकर प्रधान अध्यापक जी को एक पत्र लिखी ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಪತ್ರ ಬರೆಯುವಾಗ ಮೊದಲು ದಿನಾಂಕ ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವ ಡೇಟಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ರಿ ಅದೇ ಡೇಟ್ ಹಾಕಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ನಿಮ್ಮ ತರಗತಿ, ಶಾಲೆ ಹೆಸರನ್ನು ಹಾಕ್ರಿ. ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ಪ್ರಧಾನ ಅಧ್ಯಾಪಕ್, ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಹೆಸರನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕು. ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಜಿ ಬರಿಬಹುದು ಅಥವಾ ಆದರಣೀಯ ಮಹೋದಯ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಆಮೇಲೆ ಚುಟ್ಟಿ ಕೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಪತ್ರ ಅಂತ ಬರೆದು ಅಲ್ಲಿ 3 ದಿನ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು, 4 ದಿನ ಇದೆ, कोई सकारण ಇದೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಏನು ಬರೀಬೇಕು, 4 ದಿನ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಡೇಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 12 ತಾರೀಕು ಇತ್ತಂದರೆ ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, 13, 14, 15, 16. ಸೊ ಇಷ್ಟು ರಜೆ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ಇದು 12 ಅಲ್ಲ, 13ರಿಂದ 16 ಅಂತ ಆಗಬೇಕು.
ರಜೆ ಚೀಟಿ ಒಂದಿನ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ತೊಗೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಬರೆದು ಪತ್ರದ ಕಲೆಯವರನ್ನು ಬರೆದು ಧನ್ಯವಾದ ಕೆ ಸಾಥ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಲಾಸ್ಟ್ ಸಮಾಪನ್ ಆಪ್ಕಾ ಆಜ್ಞಾಕಾರಿ ಛಾತ್ರ ಅಂತ ಬರೆದು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬರೆದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ಪಾಠ ಈ ರಜೆ ಚೀಟಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ. 5 ಅಂಕಗಳು ಸಿಗ್ತಾವೆ. ಹಂತಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ವಿಷಯವನ್ನು ಕೂಡ ಏನಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದರೆ ಅಂಕಗಳು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟಿತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ 3 ಮತ್ತು 4ನೇ